Dear student, today we are going to studying about science and technology part 2, chapter number 7, energy flow in an ecosystem. परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाह. Last lecture we have already studied about ecosystem. Today we are going to studying about biogeochemical cycle. Bio means biological, in which plants, animals, microbes are included. Geo means geological, in which abiotic factors like air, water, soil, all these components are included in geological factor. And chemical reaction, you know very well. Through the energy flow in an ecosystem is one way. The flow of nutrient is cyclical. परिसंस्थेतील ऊर्जेचा प्रवाह हा एकेरी असतो, परंतु पोषण द्रव्यांचा प्रवाह मात्र चक्रीय असतो. ऑल ऑर्गॅनिझम्स नीड न्यूट्रिएंट फॉर देअर ग्रोथ. सर्व सजीवांच्या वाढीसाठी पोषण द्रव्यांची आवश्यकता असते. स्टडी द व्हेरियस कंपोनंट्स इन द फिगर गिवन alongside and explain the biogeochemical cycle in your own words. Page number 84, figure number 7.5, biogeochemical cycle, in which interaction between hydrosphere, atmosphere, interaction between atmosphere, environment, interaction of hydrosphere, atmosphere, lithosphere with the biosphere. All these include in the biosphere. What is mean by biogeochemical cycle? The cyclical flow of nutrient within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. पोषण द्रव्यांच्या परिसंस्थेतील चक्रीय स्वरूपातील प्रवाहालाच जैवभू रासायनिक चक्र असे म्हणतात. Nutrients necessary for the growth of organism are continuously transferred from abiotic to biotic factor and biotic to abiotic factor within an ecosystem. सजीवांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पोषण द्रव्याचे जैविक घटकाकडून अजैविक घटकाकडे, अजैविक घटकाकडून पुन्हा जैविक घटकाकडे अशा पद्धतीने रूपांतरण होत असते. The cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. या ठिकाणी शिलावरण, वातावरण, जलावरण यांनी मिळून तयार झालेले जीवावरण यांच्या माध्यमातून हे चक्र अविरतपणे चालू असते. The recycling of biological, geological and chemical sources of nutrient in this process is a complex process and depends upon the level of energy transfer in the ecosystem. अशा पद्धतीनं या भूस्तरीय जैविक आणि रासायनिक पोषण द्रव्याचे चक्रीभवन गुंतागुंतीचे असते, तसेच ते परिसंस्थेतील ऊर्जा प्रवाहाच्या पातळीवर अवलंबून असते. Types of biogeochemical cycle. There are two types of biogeochemical cycle. One is gaseous cycle and another is sedimentary cycle. Gaseous cycle means vayu chakra. An accumulation of the main abiotic gases nutrient material is found in the earth's atmosphere. मुख्य अजैविक वायुरूप पोषण द्रव्याचे संचयन हे पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये आढळते. इट इन्क्लूड्स नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर वेपर एक्सेट्रा. यामध्ये प्रामुख्याने नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड वायू, त्याचबरोबर पाण्याची वाफ म्हणजे ज्याला आपण बाष्प म्हणतो, इत्यादींचा समावेश हा वायुचक्रांमध्ये होत असतो. तर दुसरं जे चक्र आहे ते सेडिमेंटरी सायकल म्हणजेच भूचक्र. An accumulation of the main abiotic nutrient material is found in soil, sediment and sedimentary rock, etc. of the earth. It includes soil components like iron, calcium, phosphorus, etc. यामध्ये मुख्य अजैविक पोषण द्रव्याचे संचयन हे पृथ्वीवरील मृदा म्हणजेच माती, अवसाद,
व अवसादी खडकामध्ये आढळते. यामध्ये प्रामुख्याने आयर्न म्हणजे लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस, त्याचबरोबर जमिनीतील इतर घटकांचा देखील समावेश होत असतो. The gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentation cycle. या ठिकाणी अवसादन चक्रापेक्षा म्हणजेच भूचक्रापेक्षा वायुचक्र हे वेगाने घडत असतं. फॉर एक्झाम्पल, इफ कार्बन डायऑक्साइड हॅज accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. या ठिकाणी एखाद्या भागामध्ये कार्बन डायऑक्साईड जमा झाला असेल तर वाऱ्याबरोबर त्याचे लगेच विसरण होते किंवा वनस्पतीकडून त्याचे लगेच शोषण देखील होत असतं. क्लायमेटिक चेंजेस अँड ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज सिरियसली अफेक्ट्स द स्पीड, इंटेन्सिटी अँड इक्विलिब्रियम ऑफ दीज सायकल्स. हवामानातील बदल व मानवी क्रियांमुळे या वेगवेगळ्या चक्रांची गती, त्यांची तीव्रता व संतुलन यावर गंभीर असे परिणाम होतात. Hence, various aspects of these cycles are extensively studied nowadays. म्हणूनच या चक्रातील विविध घटकांच्या अभ्यासावर आता विशेष भर दिला जात आहे. डू यू नो, तुम्हाला हे माहिती आहे का? The cycle of gases and sedimentary cycle cannot be completely separated from each other. For example, nitrogen is present in the form of a gas in the atmosphere and in the form of compounds like nitrogen oxide in the soil and sediments. वायुचक्र व भूचक्र ही दोन्ही चक्रे एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी करता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, नायट्रोजन वायू स्वरूपात वातावरणात आढळतो, तर नायट्रोजन ऑक्साईड या संयुगाच्या स्वरूपात मृदेत किंवा जमिनीमध्ये आढळतो. Similarly, carbon occurs in abiotic form mainly in coal, granite, diamond, limestone, etc. त्याचप्रमाणे कार्बन हा अजैविक स्वरूपामध्ये मुख्यत्वे करून भूकवचातील दगडी कोळसा, ग्रॅनाइट, हिरा व चुनखडकांमध्ये आढळतो. In the earth crust and in the form of carbon dioxide gas in the atmosphere. Generally, carbon is present in plants and animals for a much shorter duration than it is in coal. वातावरणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड वायू रूपामध्ये आढळतो. साधारणपणे दगडी कोळशांपेक्षा वनस्पती व प्राण्यांमध्ये कार्बनचे अस्तित्व हे फार कमी काळ असते. नेक्स्ट टॉपिक, द कार्बन सायकल, कार्बन चक्र. The circulation of recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. कार्बनचे वातावरणातून सजीवांकडे व सजीवांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वातावरणाकडे होणारे अभिसरण व पुनर्चक्रीकरण म्हणजेच कार्बन चक्र होय. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. अजैविक कार्बनच्या अणूंचे मुख्यत्वे प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रियेद्वारे जैविक अभिसरण व पुनर्चक्रीकरण होते. Hence, the carbon cycle is one of the important biogeochemical cycle. म्हणूनच कार्बन चक्र हे एक महत्त्वाचे जैव भू रासायनिक चक्र आहे. Plants convert carbon dioxide into carbohydrates by the process of photosynthesis. हिरव्या वनस्पती प्रकाश संश्लेषण क्रियेद्वारे कार्बन डायऑक्साईडचे कार्बोदकात रूपांतर करतात. Similarly, they produce carbon compounds like proteins and fats too. त्याचबरोबर त्या प्रथिने व मेद असे कार्बनी पदार्थ देखील तयार करत असतात. Herbivores feeds upon plants. Carnivores feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumer. अशा पद्धतीनं तयार झालेलं अन्न हे शाकाहारी प्राणी हिरव्या वनस्पती खातात. शाकाहारी प्राण्यांना मांसाहारी प्राणी खातात, म्हणजेच वनस्पतीकडून जैविक कार्बन
शाकाहारी प्राण्यांकडे, शाकाहारी प्राण्यांकडून मांसाहारी प्राण्यांकडे आणि मांसाहारी प्राण्यांकडून सर्वोच्च भक्षक असणाऱ्या प्राण्यांकडे संक्रमित होत असतो. द मेन प्रोसेस इन द कार्बन सायकल. कार्बन सायकल मधील प्रमुख प्रक्रिया, यामध्ये पहिली जी प्रक्रिया आहे त्यामध्ये ज्याला आपण फोटोसिंथेसिस असं म्हणतो, प्रकाश संश्लेषण. इन दिस प्रोसेस 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water in presence of sunlight in the chlorophyll and to produce C6H12O6, that means carbohydrates, plus 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen is removed in the atmosphere. Plant produce their own food, which are called as carbohydrates. Again, react with 6 molecules of oxygen in mitochondria to produce 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and energy is released. And this released energy is stored in the form of ATP. Eventually, after death, all types of consumers are decomposed by decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again in the living organism. शेवटी मृत्यूनंतर सर्व भक्षकांचे जीवाणू व बुरशीसारख्या विघटकांकडून विघटन होऊन कार्बन डायऑक्साईड वायू पुन्हा मुक्त होतो. हा वायू वातावरणामध्ये मिसळतो व पुन्हा वापरला जातो. अशा प्रकारे एका सजीवाकडून दुसऱ्या सजीवाकडे कार्बनचे अभिसरण चालू असते. सजीवाच्या मृत्यूनंतर कार्बन निसर्गाकडे येतो व परत सजीवांकडे जात असतो. डू यू नो, तुम्हाला हे माहिती आहे का? कार्बन डायऑक्साईड इज रिलीज इनटू द ॲटमॉस्फिअर through a biotic process like burning of fossil fuels and wood, forest fires and volcanic activities. जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन, लाकडाचे ज्वलन, वणवे आणि ज्वालामुखी उद्रेक यासारख्या अजैविक प्रक्रियांमुळे कार्बन डायऑक्साईड वायू बाहेर पडून हवेत मिसळतो. ऑक्सिजन इज रिलीज्ड इनटू द ॲटमॉस्फिअर by the biotic process of photosynthesis and carbon dioxide through respiration. प्रकाश संश्लेषणाने वातावरणात ऑक्सिजन सोडला जातो, तर श्वसनाने कार्बन डायऑक्साईड बाहेर वातावरणात सोडला जातो. The equilibrium of oxygen and carbon dioxide gases in the atmosphere is maintained by plants. वनस्पतीमुळे वातावरणातील ऑक्सिजन व कार्बन डायऑक्साईड वायू यांचा समतोल राखला जातो. थिंक अबाउट इट, जरा विचार करा. फर्स्ट, द कार्बन सायकल इज व्हेरी इफेक्टिव्ह इन द टेम्परेट रिजन. वाय इज इट सो? उष्ण कटिबंधात कार्बन चक्र प्रभावी असते, असे का होते? सेकंड क्वेश्चन, even though the carbon content on earth is constant, why is there a rise in temperature due to carbon dioxide? कार्बनचे पृथ्वीवरील प्रमाण स्थिर आहे, तरीही कार्बन डायऑक्साईड वायूमुळे तापमान वाढ का होत आहे? And third and last question, identify the relationship between carbon in the air and the rise in atmospheric temperature. हवेतील कार्बन व तापमान वाढ यांचा संबंध ओळखा. All these questions we solve. You solve at the home. We stop here.